रक्त संपर्कीय समस्त प्रिय भाई ओ भौणी माने एवं माँ माने एवं तथा ज्ञानी गुणी युवक युवती माने आपणକୁ नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा ओ अभिनंदन। छोट पिलामानंकु मोर आंतरिक स्नेह। नूतन वर्ष समस्तंक पाई सुंदर ओ आनंददायक रहू यह ही मोर कामना। प्रथमतः आपण आमर प्रियजन माने जो माने यह जगत रु चली जाइछंती सेमानंकु अश्रु श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। तत्संगे संगे ये अल्प दिन भितरे आमर प्रिय पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तांकर वियोगरे मु श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। ये समाज आपण जानिथिबे ये महासंघ द्वितीय वर्ष रे पदार्पण करिछि। यारि भितरे किछि ब्लॉक जिला कमिटी गठन करा जाइछि एवं जो माने ए कमिटी रे रही निजर कार्य दक्षता को सुचारू रूपे तुलै पारिछंती सेबानकु मु साधुवाद जणाउछि। आमर राज्य कमिटी दुईटी कार्य सामाजिक कार्य हाथ को नहीं गोटिए जे इमरजेंसी अति जरूरी परिस्थिति रे कटक भुवनेश्वर रे रहया पाई संपूर्ण फ्री रहया पाई व्यवस्था करिछि एवं सेथिरे किछि बंधु माने मध्य आसी रही से माने बहुत खुशी अनुभव करिछंती। द्वितीय रे मध्य वैवाहिक दृष्टिकोण रु आमर किछि युवक युवती को आमे आम संघ तरफरु संपर्क स्थापन करने को चिंता करिथिलु। सेथिरे मध्य आमर 10-15 जन गार्डियन सेमानकर इच्छा प्रकट करिछंती एवं तांकु मध्य आमे कम्युनिकेशन माध्यम रे आमे तांकु जणाई देइछु। सेमान मध्य खुशी अनुभव करिछंती एवं एतत् संगे संगे आपण माने जानिथिबे आमर प्रथम वार्षिक सभारे आमे किछि मान्य व्यक्तिगण और ज्ञानी गुणी बंधु मानकु आमे संबर्धना देइथिलु एवं सेमानकु उपढौकन देई आमे तांकु सम्मानित करिथिलु। सेठी ए होछि प्रथम वार्षिक सभा। तत्संगे संगे वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं विगत वर्ष रे किछि समस्या मध्य आम पाखु आस्तिला ताकू आमे समाधान करिया पाई मध्य बहु भाव चिंता करिछु। वर्तमान सुधा बालियापाल ब्लॉक कमिटी एवं अन्य कमिटी गुड़िक सुचारू रूपे कार्य चालू रखिछंती। वर्तमान आमर केन्द्रापड़ा कमिटी जाजपुर कमिटी जगतसिंहपुर कमिटी एवं कटक कमिटी मध्य प्रायतः संपूर्ण हेबा उपरे रहिछि। गोखा महासंघ गोटे वर्षर अभिज्ञतारू कमिटी बहुत समस्या और समाधान बाट मध्य बाहरी। बालेश्वर जिलार बालियापाल केन्द्रापड़ार पाटकुरा भद्रकर कांपड़ा एवं कटकर छोट बड़ समस्या ब्लॉक कमिटी को मध्य आमे तीक्ष्ण नजर देखिछु एवं प्रशासनिक स्तर रे किभली ये सब कार्य को आमे उचित न्याय पाइबू आमर ग्राम्यवासी माने उचित न्याय पाइबे आम जातिर लोक माने उचित न्याय पाइबे से भली मध्य आमे व्यवस्था चालू रखिछु। आपण माने जानती जे आम आगरू बहु अनुष्ठान ब्राह्मण महासभा कैवर्त महासभा जादव महासभा कौलिक महासंघ एवं क्षत्रिय महासंघ
ତତ୍ ସହିତ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାତି ପ୍ରୀତି, ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା, ଜାତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଜାତିକୁ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକ ହିସାବରେ ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଦଲିତ ସମାଜ, ଦଲିତର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ କି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜାତିକୁ କିଭଳି ୟୁନାଇଟେଡ଼ କରିହେବ, ଆମର ଭାଇମାନେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ରହିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଚଳିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିନପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମାଜରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବାହାରେ 40%ରୁ ଅଧିକା ଅନ୍ୟତ୍ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଝିଅ କନ୍ୟା ରତ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲାଣି। ଏହା ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପାରିବାରିକ, ନିଜର ଜାତିର ଯେଉଁ ଗାରିମା ଅଛି ତାକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ମହାସଂଘ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ମା'ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ନ ରଖି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ରିଅଲି ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଆଗଭର ହେବେ ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ନଚେତ୍ ଏଇ ସମାଜର ଦିନ ଆସିବ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟାବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଧନୀ ଗରିବ ଏସବୁ ଭେଦଭାବ ନ ହେଉ। ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମକୁ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଏହା ହିଁ ଦେଶଭକ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେତେ ଉନ୍ନତତର, ସେ ସମାଜ ସେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ ତା'ର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏଠି ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପରିଭାଷାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନ ପାରିଲେ ଆମର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ମହାସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜାତିର ଜାତିର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର
ଆପଣମାନେ ଆଗଭର ହେଇ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ୟାର ସୁଫଳ ପାଇବେ। ମୋର ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏଇ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରିବ। କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି, ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଏ ସମୟ ବଡ଼ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲେ ବି ଜାତିକୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟି ରଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏ ସାହିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଗରିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ସହଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ତିଆରି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ହଉ, ଆପଣ ଚଲାପଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୋଖା ମହାସଂଘ, ଜୟ ବାବା ସାହେବ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।